Hi friends, good morning all of you. Welcome to ISE. Welcome to the Hindu Singharavam. Wake up, get up, rise in English. 14th May 2026, all of you, good morning. Yes, split wide open. There is a split, a division, a divide that is a wide open regarding on the AIADMK Tamil Nadu politics. The news is about Tamil Nadu politics. The AIADMK seems set on the path of self-destruction. Appears set on the path of self-destruction. తనను తాను డిస్ట్రాయ్ చేసుకుంటోందట AIDMK. ఇట్ ఈజ్ నో సర్ప్రైజ్. ఇందులో పెద్ద ఆశ్చర్యమేమీ లేదు. దట్ ద AIADMK, the principal opposition party in the previous Tamil Nadu Assembly, a principal అనే పదాన్ని మెయిన్ అనే పదానికి బదులుగా చీఫ్ అనే పదానికి బదులుగా యూజ్ చేయడం జరిగింది. a main opposition party or major opposition party in the previous Tamil Nadu Assembly. ప్రీవియస్గా రీసెంట్గా తమిళనాడు అసెంబ్లీలో AIADMK main opposition party is moving towards a split, a division, fraction, having faced a second successive setback. Having faced, that means AIADMK has faced a second successive setback, failure. In the previous assembly, AIADMK is in opposition, DMK is in power. Now TVK is in power, now AIADMK in the third position. Second successive setback in the recent assembly election. Apart from several defeats, apart from in addition to several defeats in parliamentary elections. పార్లమెంటరీ ఎలక్షన్స్లో వచ్చిన అపజయాలతో పాటుగా నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద పార్లమెంటరీ ఎలక్షన్స్ బట్ ఆల్సో ఇన్ ద అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, బిసైడ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇన్ అడిషన్ టు. యాజ్ ఆఫ్ నౌ, at present, the 47 MLAs from the Dravidian major are divided over the support for the leadership of General Secretary Edappadi K. Palaniswamy, who was until recently the leader of opposition. What is the division? What is the split? Good morning all of you. The 47 MLAs from this Dravidian major, this AIADMK, are divided or split. What is the issue? Over their support for the leadership of General Secretary Edappadi K. Palaniswamy. They are not accepting Palaniswamy as the leader, who was until recently the leader of opposition. This Palaniswamy was the opposition leader until recent elections. On Monday, the groups the groups from AIADMK met
Written submissions, their submissions are in black and white. In black and white means written to Pro Tem Speaker M.V. Karuppaya regarding their claims. Both the groups have submitted their claims, they submitted in black and white. Though there is no clarity on the strength of the two factions, two groups. The dissident group led by former Minister Shanmugam and SP Velumani appears to enjoy the support of more legislators. The dissident group who are disagreeing, that group, that faction led by former ministers Shanmugam and Velumani appears to enjoy the support of more legislators. The split group has more legislators. This group has announced its decision to support the Tamilaga Vetri Kajagam government. This group announced their support to TVK government. Chief Minister C. Joseph Vijay, by visiting the office of Mr. Shanmugam and meeting him and his colleagues on Tuesday, has indicated where his sympathies lie. CM Joseph visited Shanmugam office and meeting him and his colleagues on Tuesday, that indicated, that showed where his sympathy lies. This is about the first paragraph. Now I am going to the second one. This appears to be a part of Mr. Vijay's political outreach, as he has met DMK chief MK Stalin and several other leaders in the past 2 days. It carries political significance. It has political importance or political significance. As the Chief Minister is due to move a trust vote in the House on Wednesday. Now, it is due to move, he is to move a trust vote in the House on Wednesday. Wednesday move చేయడం జరిగింది. ఆయన ట్రస్ట్ ఓట్ గెలవడం కూడా జరిగింది. Unlike previous occasions, when the AIADMK publicly announced the election of its legislature party leader and other functionaries, there has been no official announcement this time. Unlike previous occasions, ఇంతకు ముందు జరిగినట్టుగా AIADMK publicly announced the election of its legislature party leader and other functionaries. ఇంతకు పూర్వమైతే వారి శాసనసభ పక్ష నాయకుడిని చాలా పబ్లిక్గా అనౌన్స్ చేసి ఆ ఎలక్షన్ కండక్ట్ చేసేవారు. అలా కాకుండా దేర్ హ్యాస్ బీన్ నో అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్, ఏ విధమైన అధికారిక ప్రకటన రాలేదు దిస్ టైం. హవెవర్, ఏది ఏమైనప్పటికీ the Palaniswamy camp claims that at a May 9th meeting, all 14 legislatures gave written consent approval agreement to the effect that the former Chief Minister is the AIADMK legislature party's leader. పళనిస్వామి క్యాంప్ ఇలా చెప్పుకుంటోంది, మే 9th మీటింగ్లో 47 లెజిస్లేచర్స్ కూడా ఒక యునానిమస్ రిటర్న్ కన్సెంట్ ఇచ్చారట, దట్ ఎలక్టింగ్ పళనిస్వామి యాజ్ దేర్ లీడర్. ఇట్ ఆల్సో refers
It also notes the Supreme Court verdict judgment in the Shiv Sena case, which held that the political party and not the legislature party appoints the whip and the leader in the house. Yes, who will select that? Which held that Supreme Court judgment lo unditandi. The political party, not the legislature party. Legislature party MLAs కాదు, పొలిటికల్ పార్టీ అపాయింట్స్. ఎవరిని అపాయింట్ చేస్తుంది? అసెంబ్లీలో విప్ని అండ్ లీడర్ ఇన్ ద హౌస్ని కూడా. As Mr. Palaniswamy is also the General Secretary, his supporters argue that there is no need to take cognizance of the other factions. Cognizance అనేటువంటిది నాలెడ్జ్ అని వస్తుంది, కానీ ఇక్కడ కాగ్నిసెన్స్ అనేటువంటిది కన్సిడరేషన్ అని అర్థం వచ్చింది. Of the other factions office bearer announcement. Don't take into cognizance, don't take into knowledge, don't consider it. Given that he has appointed his nominee as the legislative party whip, given that condition, as Palaniswamy appointed his nominee as the legislative party whip, the Palaniswamy group also appears to be preparing to move the speaker for disqualification of rebel legislators under paragraph 2(1)(b) of the 1985 anti-defection law. Now the Palaniswamy group decided to move the speaker for disqualification of rebel legislators. ఎవరైతే ఎమ్మెల్యేలు వ్యతిరేకంగా ఉన్నారో వారిని డిస్క్వాలిఫై చేయాలని రూల్ 2(1)(b) ఆఫ్ 1985 యాంటీ డిఫెక్షన్ లా ప్రకారం వారు మూవ్ చేయబోతున్నారు. ఇన్ కేస్ ద డిసిడెంట్స్ వయలేట్ ద విప్ బై ఓటింగ్ అగెన్స్ట్ ద గవర్నమెంట్. ఒకవేళ అగెన్స్ట్ ద గవర్నమెంట్ ఓట్ చేయడానికి విప్ని కనుక వీరు వైలేట్ చేసినట్లయితే వారిని యాంటీ డిఫెక్షన్ లా ప్రకారం డిస్క్వాలిఫై చేయాలని మూవ్ చేస్తారట. One option for the Shanmugan Velumani faction is to merge with TVK if it secures the support of 32 legislatures. Shanmugan Velumani faction ఏదైతే ఉందో మళ్ళా చెప్తున్నానండి, దట్ ఈస్ గ్రూప్, వారి దగ్గర 32 లెజిస్లేచర్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే దే కెన్ మెర్జ్ విత్ టీవీకే. వారు టీవీకేలో కలిసిపోయినట్లయితే ఈ హెడేక్ ఉండదు. Similar to how 7 AAP MPs in the Rajya Sabha out of total 10 MPs recently quit and merged with BJP. ఇంతకు ముందే మనం చూసాం 10 మంది AAP MPs ఉన్నట్లయితే అందులో 7 మెంబర్స్ బీజేపీతో మెర్జ్ అయ్యారు. తద్వారా డిస్క్వాలిఫికేషన్ని అవాయిడ్ చేయగలిగారు, విచ్ వాజ్ అప్రూవ్డ్ బై ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ ద రాజ్యసభ చైర్మన్ సిపి రాధాకృష్ణన్. దానిని వైస్ ప్రెసిడెంట్ మరియు రాజ్యసభ చైర్మన్ అయినటువంటి సిపి రాధాకృష్ణన్ అప్రూవ్ కూడా చేశారు. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ద ఏఐఏడిఎంకే అసెంబ్లీ స్పీకర్ జేసిడి ప్రభాకర్ మే సూన్ హ్యావ్ టు డ్రా ఆన్ హిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ లీగల్ అడ్వైస్ టు అసెస్ ద మెరిట్స్ ఆఫ్ ద టూ గ్రూప్స్ క్లైమ్స్. ఇక్కడ ఏఐఏడిఎంకే కేసు విషయంలో అసెంబ్లీ స్పీకర్ అయిన ప్రభాకర్ గారు మే సూన్ హ్యావ్ టు డ్రా ఆన్ హిజ్ ఎక్స్పీరియన్స్. డ్రా ఆన్ హిజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీన్స్ కన్క్లూడ్ యాజ్ పర్ హిజ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఆయనకున్న అనుభవం ప్రకారం ఆయన ఏదో ఒక లైన్ డ్రా చేయాలి. అదర్వైజ్ హీ కెన్ టేక్ లీగల్ అడ్వైస్ ఆల్సో టు అసెస్ టు మెజర్ ద మెరిట్స్ ఆఫ్ ద టూ గ్రూప్స్ క్లైమ్స్. Whatever he decides, the churn in Tamil Nadu politics is likely to continue for some time. ఆయన ఏమి డిసైడ్ అయినప్పటికీ ఇప్పుడున్నటువంటి చర్నింగ్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈజ్ విర్ల్. ఇప్పుడున్న ఈ సడన్ చేంజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఇలా ఇంకా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటాయి తమిళనాడులో. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఎడిటోరియల్
regarding Tamil Nadu and AIDMK politics. My dear friends, good morning all of you. As I told you, today I am going to give you direct and indirect questions. For each question I'll give you 30 seconds time. Try to come out with your answers. ఒక 30 సెకండ్స్ మీకు నేను టైం ఇస్తాను. మీరు మీ యొక్క ఆన్సర్తో బయటికి రావచ్చు. ఏ ఆన్సర్ అయినా అది ఒక్కసారి మళ్ళీ నేను డైరెక్ట్ అండ్ డైరెక్ట్కి సంబంధించిన విషయాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. షీ సెడ్ ఐ ఆమ్ కమింగ్ నౌ అనేది ఫుల్ స్టాప్తో ఎండ్ అయింది. ఎస్సెరిటివ్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి దట్ అనేది కంజంక్షన్. వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్లో క్వశ్చన్ అది WH క్వశ్చన్ కాబట్టి WH కంజంక్షన్. If it is a yes or no question, conjunction is if or whether. If it is a request or advice or suggestion, to is the conjunction. If it is an exclamatory statement, that is the conjunction. On the second day you learned when the reporting verb is V2, am is are becomes was were, have has becomes had, will shall becomes would, can becomes could, may becomes might, must becomes had to. And need becomes had to, and finally I told you that V2 becomes had plus V3. Now becomes then, here becomes there, this becomes that, these becomes those, today, that day, yesterday, the previous day, tomorrow, the next day. ఈ రూల్స్ నేర్చుకున్నారు. I think you are ready now. ట్రై చేస్తారనుకుంటున్నా. This is the first question before you. Try. ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఖచ్చితంగా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బిఫోర్ దాట్ మీరు ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ని ట్రై చేయండి. వారు ఇచ్చినటువంటిది ఇండైరెక్ట్ ఇచ్చారు, మనం డైరెక్ట్ ఏంటో చెప్పాలి. కమాన్ సాయిదేవి గారు, కమాన్ బేబీ గారు, మోనికా, యుగంధర్, విశ్వేశ్వరరావు గారు, everyone you can try now. Am is or becomes was were becomes am is or, have has becomes had becomes have or has, will or shall becomes would becomes will or shall, can becomes could becomes can, may becomes might becomes may. Yes, your answer is correct. Very good. Simple అండి. ఇక్కడ మనకి మైట్ అనేది కనిపిస్తోంది. ఈ మైట్ అనేది మేగా చేంజ్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. మైట్ విల్ అవ్వదండి, మైట్ కుడ్ అవ్వదండి, మైట్ కెన్ అవ్వదు. ఇది షార్ట్ కట్, ఈజీగా ఆన్సర్ చేసే విధానం. 3 టేబుల్స్ మీ దగ్గర ఉన్నట్లయితే, 1 ఈజ్ కంజంక్షన్, సెకండ్ ఇన్ ఈజ్ వెర్బ్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ యాడ్వర్బ్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 కంప్లీటెడ్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 ఫర్ యూ ఓన్లీ. ట్రై మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. You can give me the answer. You can give me the answer. Yes, you are right. అక్కడ he అని ఉండగా she అనే పదం అసలు ఎందుకు వస్తుందండి? he అని ఉండగా she అనే పదం ఎందుకు రావాలండి? he అని ఉండగా she ఎందుకు వస్తుందండి? he అని ఉండగా she ఎందుకు రావాలండి? ఎస్, he asked. మనం మాట్లాడుకున్నాం WH క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ద సేమ్ WH వర్డ్ ఈజ్ అవర్ కంజంక్షన్. he asked why, he becomes he, am is or becomes was were, why he was crying, full stop. He asked why he was crying. Thank you. All your answers are correct. Now go to the third one. Question number 3, my dear friends. My aunt said that had shifted అనే పదం ఉందండి. had shifted అని మీరు చూడండి. had shifted ఎలా మారాలో ఆలోచించండి. had plus V3 or had ఎలా మారాలో ఆలోచించండి. yes, you are all right, correct, well done. My aunt said that had అనేటువంటిది ఆర్ అవ్వదండి, విల్ బి అవ్వదండి, యామ్ కూడా అవ్వదు, కేవలం హ్యావ్ అవ్వచ్చు. సో దట్ వీ హ్యావ్ షిఫ్టెడ్ టు ఏ న్యూ హౌస్ సెడ్ మై ఆంట్. మరొకసారి దీన్ని రీరైట్ చేద్దాం. మై ఆంట్ సెడ్ దట్ దే హ్యాడ్ షిఫ్టెడ్ టు ఏ న్యూ హౌస్. దీనికి నేను మరొక ఆన్సర్ ఇస్తాను చూడండి.
My aunt said, we shifted to a new house. ఇక్కడ షిఫ్టెడ్ అనేది V2 అండి. మన లెక్క ప్రకారం V2 becomes had ప్లస్ V3, సో దట్ దీనికి 2 ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి. had ప్లస్ V3 వచ్చినప్పుడు వాట్ ఆర్ ద 3 ఆన్సర్స్ చెప్పగలను. had ప్లస్ V3కి 3 ఆన్సర్స్ ఉన్నాయమ్మా. One is have plus V3, second one is V2. V2 becomes had plus V3, third one had plus V3. had plus V3, had plus V3 గానే ఉంటుంది, అది ఒక ఆన్సర్. V2 becomes had plus V3, అది రెండవ ఆన్సర్. have plus V3 becomes had plus V3, that is also ఆన్సర్. కానీ ఇక్కడ ఇచ్చిన దాంట్లో మనకి have plus V3 తీసుకున్నాం. మరొకటి కావాలంటే we shifted అనొచ్చు, మరొకటి కావాలంటే we had shifted అని కూడా అనొచ్చు. shifted becomes had shifted becomes had shifted, have shifted becomes had shifted. రండి మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేద్దాం. రాజు said to Raghu stay back. రాజు said to Raghu stay back. said to told అవ్వాలన్న రూల్స్ ఏమీ లేవండి, ఆయన వెనక్కి ఉండమని చెప్పాడు. అయితే రిపోర్టింగ్ సెంటెన్స్ కానీ రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ కానీ ఎప్పుడు చేంజ్ అవ్వవు మిత్రమా. ఇక్కడ రిపోర్టింగ్ సెంటెన్స్ ఇవి హ్యాడ్ ఆర్డర్డ్గా మారదు, హ్యాజ్ ఆర్డర్డ్గా మారదు, అది ఆర్డర్స్ అవ్వదు, ఆర్డర్డ్గానే ఉంటుంది. రాజు ఆర్డర్డ్ రఘు టు స్టే బ్యాక్. ఇదే విషయంలో మనం నేర్చుకున్నాం. ఒక రిక్వెస్ట్ కానీ అడ్వైజ్ కానీ ఆర్డర్ కానీ వచ్చినప్పుడు టు అనేటువంటిది కంజంక్షన్ ఉండాలని. సో దట్ రాజు ఆర్డర్డ్ రఘు టు స్టే బ్యాక్. నెక్స్ట్ వన్, పర్ డే 10 క్వశ్చన్స్ చేయాలమ్మా. పర్ డే 10 క్వశ్చన్స్ చేయాలి మనం. ఇప్పుడు 5th క్వశ్చన్లో ఉన్నాం. Am jar becomes were, have has becomes had, will shall becomes would, can becomes could. ఇంతవరకు సరిపోతుందమ్మా ఈ ఆన్సర్కి. Am jar becomes were, will shall becomes would, can becomes could. ఈ ఆన్సర్ సరిపోతుందమ్మా, ట్రై చేయండి. will shall becomes would becomes will or shall, can becomes could becomes can becomes could becomes can. Yes, you are all right. Well done. He said would be becomes no have, it becomes will be. It would be becomes will be, could becomes can. He said it will be fun if you can join. So that can becomes good, will becomes would prakaram. Option C is our right answer. Question number 6. Try it now. Am jar becomes were, have has becomes had. Am jar becomes were, have has becomes had, will shall becomes would, can becomes could, may becomes might, must లేదా need becomes had to, V2 becomes had plus V3. That is the rule. Yes, you are right. Here you can find have or has becomes no has, no would, no will, it becomes had. She said I have finished my work. She said that she had finished my work. ఒకవేళ ఈ పొజిషన్లో హ్యావ్ ఫినిష్డ్ కాబట్టి హ్యాడ్ ఫినిష్డ్ అన్నాం. ఐ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ ప్లేస్లో ఐ ఫినిష్డ్ అని ఉన్నా హ్యాడ్ ఫినిష్డ్ ఏ కరెక్ట్ అండి. అదే పొజిషన్లో హ్యాడ్ ఫినిష్డ్ అని ఉన్నా హ్యాడ్ ఫినిష్డ్ ఏ కరెక్ట్. అంటే ఈ ఆన్సర్ డెరైవ్ అవ్వడానికి 3 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. హ్యావ్ ఫినిష్డ్, ఫినిష్డ్, హ్యాడ్ ఫినిష్డ్. నౌ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. మై మదర్ని మార్చాలి మీరు, విల్ బీని మార్చాలి మీరు,
హియర్ మార్చాలి, మీరు టుమారోని చేంజ్ చేయాలి. చాలా మార్పులు ఉన్నాయి చూడండి. మై మదర్ మారాలి, విల్ బీ చేంజ్ అవ్వాలి, హియర్ చేంజ్ అవ్వాలి, టుమారో చేంజ్ అవ్వాలి. మై మదర్ చేంజ్ అవ్వాలి, హియర్ చేంజ్ అవ్వాలి, విల్ బీ చేంజ్ అవ్వాలి, టుమారో చేంజ్ అవ్వాలి. అవి ఎక్కడ చేంజ్ అయ్యాయని చూడండి. ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, యు ఆర్ కరెక్ట్. యువర్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. నా he said that మై మదర్ అంటే ఎవరి మదరు? అతని యొక్క మదర్, హిజ్ మదర్. విల్ బి ఏమవ్వాలి? వుడ్ బి, దట్ ఈజ్ కరెక్ట్. హియర్ బికమ్స్ దేర్, దట్ ఈజ్ కరెక్ట్. Tomorrow becomes the next day, that is also correct. He said that his mother would be there the next day. Next one, requested them to take him to the reception. Take him to the reception, అది గుర్తుంచుకోండి. Take him to the reception. అది రిక్వెస్టెడ్ అయినప్పుడు రిక్వెస్టెడ్గా కనిపించాలి అంటే ప్లీజ్ కనపడాలి. ప్లీజ్నే మనము రిక్వెస్టెడ్గా చేయగలం కాబట్టి రిక్వెస్టెడ్ ప్లీజ్ ఆ విధంగా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్లీజ్ ఉండాలి అంటే బీ లేదు, సి లేదు మిత్రమా. అలాగే టేక్ హిమ్ ఇన్ ద రిసెప్షన్ కాదు, టేక్ హిమ్ టు ద రిసెప్షన్. సో దట్ ప్లీజ్ టేక్ మీ టు ద రిసెప్షన్ సెడ్ ద స్టూడెంట్. ద స్టూడెంట్ రిక్వెస్టెడ్ దెమ్ to take him to the reception. Sakshi said that she would do it then or never. ikkada would do అనేది మారాలి, she మారాలి, then అనేది కూడా చేంజ్ అవ్వాలి. మీరు then అనే పదాన్ని చేంజ్ చేయాలి, would అనే పదాన్ని చేంజ్ చేయాలి. దెన్లో చేంజ్ కావాలి, వుడ్లో చేంజ్ కావాలి. అమీజార్ బికమ్స్ వజ్వర్, హ్యావ్ హాజ్ బికమ్స్ హ్యాడ్, విల్ షల్ బికమ్స్ వుడ్, కెన్ బికమ్స్ కుడ్, మే బికమ్స్ మైట్, మస్ట్ బికమ్స్ హ్యాడ్ టు, నీడ్ బికమ్స్ హ్యాడ్ టు, V2 బికమ్స్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3, నౌ బికమ్స్ దెన్, దెన్ బికమ్స్ నౌ. సో మనం చూసినట్లయితే ఆ విధంగా వుడ్ అనేటువంటిది విల్గా మారింది 2 చోట్లయితే. ఇక్కడ దెన్లా ఉంది, ఇక్కడ దెన్ నౌ అయింది. కాబట్టి షీ వుడ్ డూ బికమ్స్ ఐ విల్ డూ ఇట్, దెన్ బికమ్స్ నౌ ఆర్ నెవర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 21. క్వశ్చన్ నెంబర్ 21. She said that she could bake cookies. షీ సెడ్ అనేది షీ సెడ్ లాగే ఉండాలండి. షీ సెడ్ అనేది షీ సెడ్ లా ఉండాలి. కాబట్టి బి లేదు, డి లేదు, బి ఎలిమినేటెడ్, డి ఎలిమినేటెడ్. ఇక ఐ కెన్, బికాజ్ కుడ్ అనేది ఉంది కాబట్టి దట్ బికమ్స్ కెన్. షీ సెడ్ ఐ కెన్ బేక్ కుకీస్, దట్ ఈస్ ఆప్షన్ సి. అవంటోంది కుడ్ బికమ్స్ కెన్, దట్ ఈస్ కెన్ బేక్ కుకీస్. ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఈ మన జర్నీలో మనం అట్ ఫస్ట్ ఒక 10 days అప్రాక్సిమేట్లీ 1 week ఎర్రర్ లొకేషన్ చేసాం. ఈ ఎర్రర్ లొకేషన్ PDF కూడా అప్లోడ్ చేసాం. ఆ తర్వాత మనం పారా జంబుల్డ్ చేసాం ఇక్కడే లాస్ట్ మంత్. పారా జంబుల్డ్ తర్వాత మనం క్లోజ్ టెస్ట్ చేసాం. ఆ తర్వాత మనం యాక్టివ్ ప్యాసివ్ చేసాం. సో ఎర్రర్ లొకేషన్, పారా జంబుల్డ్, క్లోజ్ టెస్ట్, యాక్టివ్ ప్యాసివ్ అయిన తర్వాత ప్రస్తుతం మనం వొకాబ్లో ఇంతవరకు మనం 6 హ్యాండ్అవుట్స్ కంప్లీట్ చేసాం.
ఇప్పుడు సిక్స్త్ వన్ డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ చేస్తున్నాం, మరొక 4 days చేస్తాం. అంతేకాకుండా సింపుల్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ చేసాం, అంతేకాకుండా క్లాజ్ ఎనాలిసిస్ కూడా చేసాం. సో గత 1.5 monthsగా 2 monthsగా మనం ఎర్రర్ లొకేషన్ చేస్తున్నాం, పారాజంబుల్ చేసాం. ఈ 2 కూడా, ఈ 3 ఐ థింక్ ఆల్రెడీ మీకు అప్లోడ్ అయ్యాయి. క్లోజ్ టెస్ట్ అప్లోడ్ అవ్వాలి, యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్. వొకాబులరీ ఎవ్రీడే నోట్స్ తీసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు మీరు డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ నేర్చుకుంటున్నారు. లాస్ట్ వీక్లోనే మీరు సింపుల్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ క్లాజ్ ఎనాలిసిస్ కూడా నేర్చుకోవడం అనేది జరిగింది. ఇక ఈ వొకాబ్, ఈ 6 వొకాబ్లో రేపు ఉదయం 4, 5, 6 లైవ్లో మీతో ఇంటరాక్షన్ ఉంటుందండి. 4, 5, 6 మీద రేపు క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది. ఖచ్చితంగా వాటిని చేయాలి. డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ని ఇంకా 40 ఉన్నాయమ్మా. సాధ్యమైనంత వరకు ఒక 3 daysలో, దట్ మీన్స్ ఫ్రైడే, సాటర్డే, మండే లోపు మనం డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ కూడా క్లోజ్ చేసుకుందాం. ఓకే, ఒకసారి మీకు నేను చెప్పే విషయం ఏంటంటే, ఈ ఎర్రర్ లొకేషన్ని మళ్ళా మీరు ఓల్డ్ వీడియోలు చూడడం ద్వారా, అలాగే పారాజంబుల్డ్ లాస్ట్ మంత్ వీడియోలు చూడడం ద్వారా కొంచెం లైవ్లోకి తెచ్చుకోండి. అన్నీ కాకపోయినా 1 or 2 వీడియోస్ చూసినా మళ్ళీ మీరు కొంచెం దానికి క్యాచీగా ఉంటారు, లైవ్లో ఉంటారు. అలాగే క్లోజ్ టెస్ట్ చాలా చేసాం, యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ చేసాం, ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ చేస్తాం. చేసిన విషయాన్ని వదిలిపెట్టకండి, మరలా ప్రయత్నిస్తూ ఉండండి. అడిగారు నన్ను స్టార్టర్ అండ్ కనెక్టర్లో అడిగారు. డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ అయిన తర్వాత స్టార్టర్స్ కనెక్టర్స్ విషయంలో ఒక హ్యాండ్అవుట్ చేద్దాం. దాంతోపాటుగా మనం ఈ వొకాబులరీలో మరొక +9 హ్యాండ్అవుట్స్ చేయాలి. అంటే 15 హ్యాండ్అవుట్స్ ఇన్ వొకాబ్. మరలా చెప్తున్నా, ఇది రివిజన్ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత మీది. అది ఎర్రర్ లొకేషన్ అయినా, పారాజంబుల్డ్ అయినా, క్లోజ్ టెస్ట్ అయినా ప్రతిదాన్ని రివైజ్ చేసుకోండి. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, వెరీ సూన్ స్టార్టర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా నేను మరలా డేకి ఒక టాపిక్తో వస్తా. అప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 day ఎర్రర్ లొకేషన్, 1 day పారాజంబుల్డ్, అలా ప్రతిరోజు ఒక్కొక్క టాపిక్తో అయిపోయిన టాపిక్స్ అన్నిటిని మళ్ళీ చేద్దాం. ఎందుకంటే ఈలోపు మనం 15 హ్యాండ్అవుట్స్ చదవాలి, రివైజ్ చేయాలి, రెగ్యులర్గా టెస్ట్ ఫేస్ చేయాలి. వొకాబ్ మన నోట్స్లో ఉంటే సరిపోదు, మనం స్పాంటేనియస్గా రిప్లై ఇవ్వగలగాలి. ఎగ్జామ్ పేపర్ చూడగానే అది ఐడియా రావాలి. అలా రావాలంటే మీరు నేను చెప్పేది ఎక్కువగా వినాలి, ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో వొకాబులరీకి అది ఉంది కాబట్టి అతి తొందరలో మనం ఏం చేయబోతున్నాం, రివిజన్లోకి వెళ్ళబోతున్నాం. కాబట్టి మీరు లాస్ట్ మంత్ ఏ డేట్స్ మీకు ఐడియా ఉంటుంది. ఆ డేట్స్ నుండి ఐ థింక్ ఏప్రిల్ నెలలో మొదలుపెట్టానిది. అప్పటి నుండి మీరు ప్రతి వీడియో చూడొచ్చు. ప్రతి వీడియో ఎండ్లో ఏదో ఒక గ్రామర్ టాపిక్ చెప్పడము, దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయడం జరిగింది. మీరు రేపు మార్నింగ్ నేను వచ్చినప్పుడు ఇవి కాకుండా మీకు ఇంకేమైనా టాపిక్స్ కావాలి అంటే మీరు అడగచ్చు. బట్ మనం రివిజన్, టాపిక్ వైజ్ రివిజన్ అనేది ఖచ్చితంగా చేయాలి. అది వెరీ సూన్, మేబీ మండే నుంచి కానీ ట్యూస్డే నుంచి కానీ టాపిక్ వైజ్ రివిజన్, వొకాబ్ రివిజన్ కూడా ఉంటుంది. మరి రేపటికి ఏం చేయమంటారు? రేపు డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ చేయాలి మీరు లైవ్లో. రేపు అదేవిధంగా 4, 5, 6కి సంబంధించిన ఆ యొక్క ఇడియమ్స్ని రివైజ్ చేయాలి. అవి చేసిన తర్వాత వొకాబ్ నెంబర్ 7 కూడా రేపు ఇస్తాను. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.